오늘의 목표는요, 성도들은 세상의 일시적인 성공과 하나님 나라의 영원한 의미를 명확하게 구분하게 됩니다. 이를 통해 삶의 시련 속에서도 세상의 목소리가 아닌 진리의 음성을 선택하고 복음을 위한 긴급성을 가지고 살아가는 의미 있는 삶을 살도록 결단합니다. 오늘 저와 여러분들이 이러한 은혜를 고백할 수 있는 시간이 되어지길 간절히 소망합니다. 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶은 그런 어떤 연사님은요, 팀 티보우 연사님이신데요. 너무 잘 알고 계실 것 같아요. 팀 티보는 하이즈먼 트로피 수상자이자 두 번의 NCAA 내셔널 챔피언을 지낸 전설적인 대학 풋볼 선수이자 전 NFL 쿼터백입니다. 그는 운동선수로서의 명성을 넘어 자신의 삶 전체를 통해 확고한 기독교 신앙을 나누는 것으로 더욱 잘 알려져 있습니다. 쉐이큰을 비롯한 다수의 뉴욕타임스 베스트셀러를 저술한 작가이기도 합니다. 현재 그는 팀 티보 재단을 설립하여 전 세계 장애인과 고아 등 가장 소외된 이웃들을 섬기는 일에 헌신하고 있으며 열정적인 동기부여 연설가이자 방송인으로서 선한 영향력을 전 세계에 미치고 있습니다. 제가 한국에서는 이렇게 어떤 집회에 이렇게 많은 청년들이 모이는지 모르겠어요. 근데 미국에서는요, 패션 집회라는 데가 있어요. 거기에 미국에 가장 많은 청년들이 모이는 그런 집회거든요. 그 집회에서 우리 팀 티보우 연사님께서 설교하셨던 내용을 제가 한 4분 정도로 줄여서 왔습니다. 그거 먼저 보시고 돌아와서 계속 제가 부연 설명, 쉐이큰에 대한 부연 설명 해드리도록 하겠습니다. When I was at the University of Florida, it's true, Gator Nation's everywhere. When I was at the University of Florida, for every home game, we would get in the bus at our hotel and we would drive right by the stadium and we would stop at what's called the Gator Walk. In every game I played there, there was probably 20 to 40,000 fans at this Gator Walk ready to greet us as we get off the bus. And I would be on the first bus and the first person to get off. And I would walk off and I would turn around and my teammates would come out and I would hug every single one of them on the first bus, the second bus, and the third bus. They would all walk in and I would be the last one to walk in. And I always had my headphones on the bus, and there was one song I listened to every single time. And it was by Casting Crowns and it was called The Voice of Truth. Because I gotta tell you, when I would get off that bus and I would hug my teammates and I would turn around and I would see all these people, I gotta tell you, there were a lot of voices that started to hit me. One of the first voices that instantly hit me was pride and arrogance. Because I would look out and I would see thousands of jerseys with my number on it. I would look out and I would see Bible verses that they were wearing because I wore them. And so for a second you thought, dang, I'm something. They're here for me. This is pretty cool. I must be somebody. That voice hits your head. But then another voice creeps in and it says, Timmy, but if they really knew you, they wouldn't like you. You see, yeah, you might be a role model to them and they might be wearing Bible verses and they might say, thank you so much for being a role model for my kids, but then shame would creep in. That voice that would say, yeah, but if they saw you on your worst day, they wouldn't like you. But if they really knew the thoughts that you had and the actions that you've had, you wouldn't be a role model anymore. They wouldn't like you. And then there was the next voice that would say, Timmy, by the way, most people in the country are going to watch you the next 3 hours. And just so you know, you're not enough. You're not enough. You're not enough. You're not good enough. You can't handle it. You can't handle the pressure. And so I would put back on these headphones
and listen to the voice of truth. And it goes like this. The voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. The voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. And guys, I believe that's true in my life, and it's true in your life. That there's a lot of things that are calling out to you. There's shame that's calling out to you. There's not enough. There's insecurities. But I'm not as good as this person. But look at all the bad things I've done. But God, I can't get up there and speak, or I don't have a voice like Hillsong. What can I do? But then we remember the voice of truth. God's promises on my life, God's promises on your life, that I'm a child of the Son of the King of the forever reign. I was created in love, by love, and for love. He has an amazing plan for my life. Those voices of truth would say, I'm here for a reason. I might not be enough, but I'm more than conquerors through Him that loved me. So when I know I'm gonna get scrutinized, I know I'll either win or lose, I know I'll be a hero or the GOAT, I also know it doesn't matter, because the God of this universe, He formed me in my mom's womb, and He said, through me you're more than enough, and I love you no matter what, and I have a perfect plan for your life. 그래서 팀 티보 연사님은 이런 어떤 이야기를 하는 거예요. 당신의 삶은 언젠가 사라질 세상의 성공에 의해 정의될 것인가? 아니면 예수님을 위해 모든 것을 헌신함으로써 얻는 영원한 의미에 의해 정의될 것인가? 팀 티보 연사님은 미국에서 최고의 풋볼 선수로서 최고의 성공을 거두신 분이시잖아요. 그런 세상의 성공에 의해서 정의될 것을 따라가지 아니하시고 지금은 영원한 의미, 예수님을 위해 모든 것을 헌신함으로써 얻는 영원한 의미를 따라가는 그런 삶을 살아가는 것이 의미 있는 삶이다. 그것이 바로 진짜 하나님 나라에 들어가는 영원한 생명을 얻는 삶이다 라는 것을 우리에게 주장하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다. 빌립보서 4장 4절 말씀과 연결돼서요, 하나님을 향한 절대적 신뢰에 대해서 이야기를 하는 거예요. 팀 티보는 주 안에서 항상 기뻐하라 라는 말씀을 주님 안에서 항상 당신의 확신을 표현하라, Express confidence in the Lord 라고 이렇게 재해석을 한다고 합니다. 진짜 도전은 챔피언십에서 우승한 최고의 날에 하나님께 감사하는 것이 아니라 팀에서 방출당하고 넌 부족해 라는 말을 듣는 최악의 날에도 여전히 하나님을 향한 확신을 표현하는 것입니다 라는 말을 이렇게 하시죠. 그런 것 같아요. 연예인이든 운동선수든 참으로 이 멘탈 게임이라는 생각을 많이 하게 됩니다. 정말 최고의 위치까지 가는 훌륭한 선수들은요, 물론 신체적 능력과 연습을 해서 몸에 배겨있는 그런 어떤 능력들이 높을지 모르지만 정말 세계 최고의 선두에 서는 선수들은요, 정말 그 안에서 정말 확신과 그리고 또 자신이 어떠한 부끄러움과 그리고 또 넘어지는 그런 마음, 우울감 가운데 있을지라 할지라도 정말 그 자신의 마음을 지키는 것, 물론 마음으로부터 오는 그런 놀라운 능력을 체험하는 사람들이 저는 세계적으로 최고의 운동선수와 최고의 그런 인기 연예인 스타가 된다라는 생각을 합니다. 너무나도 많은 유혹들이 있잖아요. 너무나도 한 번에 망가지기 쉬운 게 운동선수와 그런 연예인 탤런트들이 아닐까라는 생각을 해요. 근데 티보는 그런 생각을 했대요. 자기가 잘 될 때는 뭐 당연히 기뻐할 수 있죠. 당연히 기뻐하고 하나님께 감사도 할 수 있죠. 근데 진짜 어려운 건 내가 무너질 때, 내가 땅끝까지 떨어질 때, 그때도 하나님을 향한 신뢰, 기뻐할 길을 선택하는 건 정말 하나님의 진리의 목소리를 듣는 거를 아까 연설에서도 보셨지만 많은 사람들이 와서 팀 티보를 응원하고 자신의 셔츠를 입고 있고 그런 상황에서 교만도 오고 우울감도 오고 내가 실패하면 어떠나 어떻게 하냐 불안감도 오고 그럴 테지만 그 가운데서도
그는 하나님이 나를 선택하셨고, 그리고 나를 사랑하시고, 아무 조건 없이 사랑하시고 나를 향한 계획이 있다라는 것을 정말 자신이 떨어질 때, 자신이 정말 최악의 상황에 있을 때도 그 마음으로부터 자신이 자신을 지킬 수 있었다라는 말씀을 합니다. 그래서 저도 이번 주가 사실 조금 많이 힘든 주간이었는데요. 마음이 많이 떨어지는 그런 일들이 있었습니다. 관계에서나, 그리고 또 제 자신 스스로나 굉장히 낙담하고 왜 이거밖에 안 되지 라는 생각을 하는 그런 시간들이 있었어요, 이번 주간에. 근데 팀 티보의 이 연설을 들으면서 그래, 맞아, 하나님은 이런 시간을 우리에게 겸비해서 주시는 이유가 우리로 하여금 더욱더 기도하고, 그럼에도 불구하고 하나님 안에서 정말 어렵지만 이렇게 마음이 무너지고 어려울 때 더 감사하고 더 찬양하게 하시려고, 그래서 우리들의 어떤 무너진 마음을 감사와 찬양으로 바꾸시려고 우리 신앙인들에게 이러한 계절을 주시는 게 아닌가라는 생각을 하게 됐습니다. 팀 티보도 아마 그랬던 것 같아요. 우리가 봤을 때는 뭐 세계적인 선수고 너무 매력적인 남자고 부러울 게 없는 사람이지만, 그 또한 자신이 정말 밑도 모르는 그런 추락하는 마음일 때가 얼마나 많았을까, 그때마다 그가 어떻게 견뎌냈을까, 그 마음을 바로 우리가 여기에서 하나님께서 말씀하신 항상 기뻐하라는 말씀, 주님 안에서 항상 당신의 확신을 표현하라는 말씀을 통해서 우리가 알 수 있게 되어지는 줄로 믿습니다. 역시 세계적인 능력의 선수를 만든 건 하나님 말씀이었구나. 하나님 말씀을 향한 확신과 표현과 신뢰로부터 이 팀 티보의 마음이 준비되어서 이렇게 하나님께 영광 올려드리는 세계적인 선수가 됐구나 라는 것을 생각할 수 있었습니다. 그리고 두 번째로 복음을 위한 긴급성에 대해서 이야기를 해요. 그가 뮤지컬 해밀턴을 본 경험을 나누면서요, 그는 어떻게 시간이 없는 것처럼 글을 쓰는가 라는 가사에 굉장히 큰 도전을 받았다고 말을 한다고 합니다. 그래서 해밀턴이 헌법을 지키기 위해 그토록 긴급하게 살았다면 주님께서 곧 오실 것이라는 이 비교할 수 없는 위대한 부르심, 지상 대명령을 받은 우리는 과연 복음을 위한 긴급성을 가지고 살아가고 있는지 우리가 생각해 보아야 할 것 같습니다. 그래서 긴급하지 않다는 게 우리 기독교의 문제인 것 같아요. 어느 순간 기독교가 부패하고 잘못되는 그런 모습을 보이는 경향들이 생겼는데, 그게 예수님께서 오시지 않을 거라고 그렇게 생각하는, 긴급하게 생각하지 않는 그런 안이한 믿음 때문에 우리 기독교가 이렇게 첫사랑을 잃어버린 것이 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 팀 티보는요, 이 비교할 수 없는 위대한 부르심, 지상 대명령을 받은 우리가 복음을 위한 긴급성, 내일 당장 주님이 오셔도 주님의 일을 내가 끝까지 감당했습니다 라고 말할 수 있는 그런 긴급한 마음을 가진 우리 성도들이 되어야만 하겠다라는 말씀을 우리에게 주시는 겁니다. 그리고 아까도 말씀드렸지만 진리의 음성을 선택하는 것이 너무 중요하다라는 거예요. 그는 플로리다 대학 시절 경기장에서 입장하는 게이터 워크 때마다 수많은 목소리에 시달렸다고 고백합니다. 거기서 교만의 목소리도 있었죠. 수만 명이 너를 따라해서 유니폼을 입고 있어. 넌 대단해. 교만. 이게 굉장히 무섭죠. 수치의 목소리. 사람들이 진짜 네 모습을 알면 널 싫어할 거야. 그 교만과 수치는 함께 오는 것 같아요. 우리가 교만할 때 수치도 함께 옵니다. 그래서 교만이 무서운 것 같아요. 두려움의 목소리. 넌 저들의 기대를 감당 못해. 넌 부족해. 이 계속 사탄의 목소리가 들리는 거죠. 저는 이 교만과 수치와 두려움의 목소리가요, 함께 이렇게 오는 것이라는 거라고 생각을 해보게 됩니다. 그래서 우리가 교만할 때 수치의 목소리가 들리고 두려움의 목소리가 들리고, 그때 우리는 정말 정신적으로 너무나도 끝까지 떨어질 수밖에 없다라는 거예요. 근데 그는 이 모든 거짓 목소리를 이기기 위해 매번 캐스팅 크라운주의 진리의 음성이라는 찬양을 들었고요. 우리 역시 나는 하나님의 자녀이며 그가 나를 사랑하신다는 진리의 음성을 다른 모든 목소리보다 더 크게 선택해야
그래야 우리가 정말 교만의 목소리가 들리고 수치의 목소리가 들리고 두려움의 목소리가 들릴 때 이를 극복해 나갈 수 있게 되어지는 줄로 믿습니다. 그리고 마지막으로 성공이 아닌 의미에 우리가 집중을 해야 된다고 이야기를 하는데요. 사진작가 케빈 카터는 굶주린 소녀를 찍어 최고의 성공 플리처상을 거뒀지만 정작 소녀를 돕지 않았습니다. 독수리와 소녀라고 하는 사진이에요. 뒤에 조금 백그라운드를 제가 어둡게 해놔서 글씨 때문에 잘 안 보이실 수 있으실지 모르시겠지만 독수리가 영양실조로 죽어가는 소녀 뒤에서 이렇게 있다가 그 소녀를 잡아먹는, 결국 소녀를 구하지 못하는 그런 상황을 이렇게 사진으로 찍어 놓은 겁니다. 아주 사실적이죠. 근데 이걸로 상을 받았어요. 근데요, 그 큰 정말 세상의 최고의 성공, 사진사로서 최고의 성공인 플리처상을 얻었는데요. 그게 무슨 의미가 있습니까? 소녀의 어떤 삶을 구하지 못한 거잖아요. 그는 결국 사진작가 케빈 카터는 최고의 성공을 거머쥐었지만 몇 달 뒤에 스스로 목숨을 끊는 그런 자리에 설 수밖에 없었다라는 것입니다. 팀 티보는 이것이 성공을 당신 자신에 관한 것이지만 성공은 자신에 대한 것이라는 거예요. 성공은 나를 위한 것이잖아요. 근데 의미는 무엇이냐? 더 중요한 게 있는데 의미는 다른 사람들에 대한 것이라고 정의를 한다고 하는 것입니다. 즉 케빈 카터가 최고의 성공 플리처상을 이 독수리와 소녀라는 사진을 통해서 얻었지만 그는 인생의 의미, 다른 사람들을 사랑하고 인류를 사랑하고 누군가를 위해서 내가 도움이 되어줄 수 있고 사랑이 되어줄 수 있는 바로 그것을 선택하지 못했기 때문에 결국 의미를 잃고 사진작가로서 최고의 상을 플리처상을 받았지만 결국 스스로 목숨을 끊을 수밖에 없었다. 그 절망의 음성 가운데, 교만의 음성 가운데, 수치의 음성 가운데 도저히 버텨낼 수 있는 그런 어떤 능력이 없었다라는 이야기를 하는 것입니다. 즉 성공이 중요한 게 아니라 의미가 중요한데 성공은 나를 위한 것이고 의미는 어디에 있는 것이라고 그랬죠? 남에게 있는 것이라는 것을 팀 티보가 쉐이큰이라고 하는 책과 패션에서의 설교를 통해서 우리에게 전해주고 있는 진리입니다. 그래서 오늘 빌립보서 4장 4절에서 8절 4절에는 항상 기뻐하라고 하나님 말씀하시고요. 그리고 5절에서는 우리 관용을 모든 사람에게 알게 하라고 주님께서 긴급하게 오신다고 복음의 긴급성에 대해서 말씀하시고요. 그리고 우리가 감사함으로 하나님 앞에 아뢰는 것, 우리의 마음이 떨어질 때 교만과 수치와 두려움에 의해서 우리 마음이 떨어질 때 우리가 결국 해야 될 일은 주님 앞에 무릎 꿇는 일인 줄로 믿습니다. 그럴 때 하나님께서 우리를 존귀한 자녀로 나를 향한 계획으로 새롭게 세워주신다는 메시지를 주시는 것이죠. 그리고 우리의 마음과 생각을 지키시는 이도 결국 하나님이시고요. 그리고 무엇에든지 사랑받을 만하며 그리고 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기름이 있든지 우리가 정말 의미를 위해서 살아가는 삶, 의미는 바로 남을 위해 살아가는 삶이라고 했습니다. 이것들을 생각하라고 오늘 빌립보서 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하고 계십니다. 마지막으로 팀 티보의 교훈을 우리가 정리하자면요, 최악의 날 우리가 기뻐하며 감사할 수 있는가? 복음의 긴급성, 마치 내일이 없는 것처럼 우리가 주님을 사랑하고 주님의 복음을 전할 수 있는가? 교만, 수치, 두려움의 목소리 가운데 하나님의 진리의 음성을 들을 수 있는가? 그 진리의 음성이 무엇이죠? 나는 자녀이며 하나님께 사랑받는 존재라는 것입니다. 성공은 나에 대한 것이지만 의미는, 삶의 의미는 다른 사람에 대한 것이다. 우리가 오늘 팀 티보의 이 교훈을 그리고 또 빌립보서 4장 4절에서 8절의 말씀을 우리 마음 가운데 새길 수 있는 저와 여러분이 다 되시기를 간절히 축복합니다.